해외여행은 너무 가고 싶은데 영어가 문제라고요? 그래서 준비했습니다. 해외여행 가서 바로 당장 쓸 수 있는 여행용 필수 영어 문장 베스트 모음집 지금 바로 시작합니다. 첫 번째, May I see 패턴인데요. 공항이나 기내에서 여러분들이 가장 먼저 듣게 될 말이 아마 이 말일 겁니다. May I see your passport? 제가 여권을 좀 볼 수 있을까요? 여권 좀 보여주세요. 이런 뜻인데요. Can I see your passports? Can I see your passports? 이때 May I see 하게 되면 뭐뭐 좀 보여주세요. 제가 좀 볼 수 있을까요? 네, 이런 뜻으로 사실 이 문장은 말하기보다는 듣는 경우가 훨씬 많을 겁니다. May 대신해서 can이나 could를 사용하셔도 됩니다. Can I see your passports? Yeah. Can I see your passports? Yeah. 신분증을 보여달라고 할 때도 똑같이 이 패턴을 사용하는데요. 자, 그럼 신분증 보여주세요는 영어로 어떻게 얘기하면 될까요? 신분증은 영어로 본인 확인이라는 단어의 뜻을 가진 identification을 줄여 ID라고 하거나 아니면 ID card라고 얘기를 하는데요. 신분증 좀 볼 수 있을까요?는 영어로 어떻게 얘기하면 될까요? May I see your ID? 또는 May I see your ID card라고 하면 되겠죠. May I see your ID? May I see your ID? 또 비행기 탑승 전에 꼭 듣게 될 말 탑승권 좀 보여주세요. 또는 탑승권 좀 볼 수 있을까요? 어떻게 얘기하면 될까요? 네, 여기서 탑승권은 boarding pass라고 해요. boarding, 탑승이라는 뜻의 boarding을 pass 시켜준다고 해서 boarding pass라고 얘기합니다. 그럼 제가 탑승권을 좀 볼 수 있을까요? 는 영어로 어떻게 얘기하면 될까요? May I see your boarding pass? 라고 하시면 되겠죠. Welcome aboard. May I see your boarding pass? 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 자, 그럼 여권과 탑승권을 보여주시겠어요?는 어떻게 얘기하면 될까요? May I see your passport and boarding pass, please? 문장 끝에는 please를 붙여주시면 더 좋습니다. 자, 두 번째 패턴입니다. I'd like to 정말 유용하게 쓰일 패턴인데요. 해외여행을 가서 비행기에 내리자마자 가장 먼저 하게 될 게 바로 또 호텔 체크인이죠. 체크인하고 싶습니다. 체크인 할게요는 영어로 어떻게 얘기하면 될까요? 물론 우리에게 익숙한 I want를 쓰셔도 되지만 I want to check in 이라고 얘기해도 되지만 네, 우리 이렇게 한번 얘기해 볼까요? I would like to 줄여서 I'd like to. I'd like to check in. 이때 여러분들 여기 like는 좋아하다 like가 맞아요. 네, 그래서 뭐뭐 하는 것을 원하다 want to와 같은 의미라고 보셔도 좋습니다. 저희 체크인 할게요. I'd like to check in. 그럼 저희 체크아웃 할게요는 영어로 어떻게 하면 될까요? I'd like to check out, please 라고 하시면 되겠죠. 마찬가지로 말 끝에 please를 넣어주시면 훨씬 더 상대방의 기분이 좋겠죠. I'd like to check in, please. I'd like to check in, please. 예약을 하고 싶습니다. 이런 표현도 굉장히 많이 필요할 텐데요. 마찬가지로 I'd like 패턴 사용하시면 됩니다. I'd like to 예약하다는 make a reservation이죠. I'd like to make a reservation. Hello, I'd like to make a reservation. Hello, I'd like to make a reservation. I'd like to make a reservation. I'd like to make a reservation. 저 룸서비스 주문하고 싶습니다. 영어로 어떻게 얘기하면 될까요? I'd like to order room service라고 얘기하시면 됩니다. I'd like to order some room service. I'd like to order some room service. 자, 다 같이 한번 따라해 볼까요? I'd like to make a reservation. I'd like to order room service. 우리 식당이나 카페 같은 데서 주문을 할 때도 이 표현 쓸 수 있어요. I'd like to order 메뉴 이름을 얘기하면 되는데 만약 포장이나 테이크아웃을 하고 싶을 수도 있죠. 그럴 땐 영어로 어떻게 얘기하면 될까요? 포장은 나가서 먹는 거죠. to go만 붙여주시면 돼요. 프라이드 치킨 하나 포장 주문할게요. 영어로 한번 만들어 볼까요? I'd like to order a fried chicken to go, please. I'd like to order 2 burgers to go, please. I'd like to order 2 burgers to go, please. 그럼 또 많이 쓰는 말, 창가 자리로 해주세요. 이런 건 어떨까요? 창가 자리는 window seat인데요. 네, 이때 window seat은 명사기 때문에 앞에 to는 필요가 없습니다. I'd like window seat이라고 얘기하시면 됩니다. 다 같이 따라해 볼까요? I'd like window seat, please. 자, 그리고 세 번째는 아주 많이, 제일 많이 쓰이는 패턴입니다. Can I 또는 could I 패턴인데요. 우리 여행을 가면 종종 체크인을 조금 일찍은 할 수 있는지, 체크아웃을 조금 늦게 하는 건 가능한지 이런 걸 물어보는 경우가 종종 생기는데요. 일찍 체크인을 하는 건 early check-in이라고 하거나 check-in early라고 할 수 있어요. 제가 체크인 좀 일찍 할 수 있을까요? Can I check in early? 이렇게 얘기하시면 되겠죠. 조금 더 늦게 체크아웃 할 수 있나요? 이건 Can I check out late? 라고 하시면 되고요.
무엇이 가능한가요? 가능하지 않은가요? 이걸 영어로 표현할 때 우리 한국인들은 순간적으로 possible이란 단어가 떠오를 수도 있어요. 어렵게 생각하실 필요 없어요. 그냥 can I, could I면 다 해결할 수 있습니다. 이 외에도 can I 패턴은 어디서든지 사용할 수 있는데요. 식당이나 카페에서 음식이나 음료를 주문하는 것부터 계산하는 것까지 전부 다 이 can I, could I로 해결할 수 있습니다. 아메리카노 한 잔 주문할게요. Can I get 또는 have an Americano please 이렇게 주문도 할 수 있고 Should I get a coffee? Should I get a coffee? Could I please get some water? Could I please get some water? 계산서 좀 주시겠어요? Can I have the bill please? Can I have the bill please? 라고 하시면 됩니다. Johnny, can we have the bill, please? Johnny, can we have the bill, please? 제가 이 신용카드 사용할 수 있을까요? 신용카드는 영어로 credit card인데요. 이 credit card 제가 사용할 수 있을까요? Can I use this credit card? 또는 이 credit card가 아니라 그냥 신용카드를 사용할 수 있을까요? 라고 얘기할 거면 Can I use my credit card? 라고 얘기하셔도 됩니다. 네, 이때 모든 경우 can I 대신해서 could I를 사용할 수도 있는데요. Could I have an Americano? Could I have a coffee please? Could I have 2 hamburgers please? 포장을 할 거다면 can I have 또는 can I order 또는 could I order 2 hamburgers to go please? 이런 식으로 can I를 대신해서 could I를 다 쓸 수 있는데 차이가 있다면 can의 과거가 could죠. 과거 시제를 사용하게 되면 거리가 생깁니다. 네, 거리가 생기면 조금 더 격식을 차린 표현, 조금 더 공손한 표현이라고 생각하시면 됩니다. 자, 물 좀 주실래요? Can I get a water? 이라고 얘기해도 되지만 Could I get some water please? Could I get a water, please? Could I get a water, please? 환불을 좀 받고 싶은데요. 환불 이런 건 좀 예민한 사안이죠. Could I로 사용하셔도 좋습니다. 환불은 영어로 다시 돈을 돌려주는 거죠. refund라고 말하는데요. 제가 환불을 좀 받을 수 있을까요? Can I get a refund? 또는 Could I get a refund? 라고 얘기하시면 되겠죠. 할인을 조금 받고 싶을 수도 있어요. 할인 좀 받을 수 있을까요?는 Can I get a discount? 또는 Could I get a discount? 이라고 얘기하시면 됩니다. 옷가게 같은 데 가서 이거 입어봐도 되나요? 이런 것도 많이 필요하죠. 입어보는 거는 시도해보는 거예요. 그래서 try on 쓰시면 돼요. 제가 입어봐도 되나요? Can I try this on? 이라고 얘기하시면 됩니다. 네 번째는 can I랑 비슷한데 제가 좀 뭔가를 얻을 수 있을까요? can I 대신해서 무언가를 좀 해주실 수 있어요. 상대에게 뭔가 요청하는 표현 종종 필요하죠. 네, 그때는 can I 대신해서 can you 또는 could you를 쓰시면 되는데요. 예를 들어서 제가 담요를 조금 하나 얻을 수 있을까요? 물론 can I get a blanket 이라고 얘기해도 되지만 담요 좀 갖다 주실 수 있으세요? 요런 느낌이라면 Can you get me a blanket? get은 여기서 가져다 주다예요. 얻게 해주다죠. Can you get me a blanket? 또는 Could you get me a blanket? 물 한 잔만 갖다 주세요. 뭐 이렇게 얘기할 때도 Can you get me some water? 또는 Can you get me a cup of water? please. 여행 중에 택시로 이동을 하고 있다가 여기 좀 세워주세요. 이것도 영어로 can you 쓰시면 돼요. 중간에 내려달라는 건 중간에 떨어뜨려 달라는 거죠. 그래서 drop off라고 하는 동사를 사용하시면 되는데 나를 떨어뜨려 주세요. Can you drop me off here? 또는 조금 더 공손하게 표현하고 싶다면 Could you drop me off here? 이라고 얘기하시면 되고 마지막에 sir 같은 거 많이 붙이죠. Could you drop me off here, sir? 이렇게 얘기하시면 됩니다. 자, 그리고 뭐 좀 얘기해 주실 수 있으세요? Can you tell me? 패턴도 아주 유용하게 쓰실 텐데요. 연습해 볼까요? 예를 들어서 길을 잃었어요. 그럴 때 여기가 어딘지 좀 말씀해 주실래요? Can you tell me where I am? 제가 지금 어디 있는지 Can you tell me 말해 주실래요? 지금 몇 시인지 좀 알려주실래요? Can you tell me what time it is? 이때는 간접 의문문이기 때문에 주어 동사 순서를 지켜주셔야 돼요. Can you tell me에서 이미 의문문의 역할을 하고 있기 때문에 몇 시인지, 내가 어디에 있는지 이런 거는 간접 의문문, 주어 동사, 어순을 그대로 지켜주시면 됩니다. 자, 다시 한번 해볼까요? 지금 몇 시인지 좀 알려주시겠어요? 지금 몇 시인지 좀 말씀해 주실래요? Can you tell me? 또는 Could you tell me what time it is now, please? 비행기에서 게이트가 되게 많죠. 8번 게이트로 가야 하는데 8번 게이트를 못 찾겠어요. 8번 게이트로 어떻게 가는지 좀 얘기해 주실래요? 영어로 어떻게 얘기하면 될까요? Can you tell me? 또는 Could you tell me how to get to? 이게 어떻게 가는지거든요.
how to가 방법, 여기서 get이 도착하다. How to get to gate 8. Can you tell me 또는 could you tell me how to get to gate 8? 네, 이때 how to get to 뒤엔 내가 어디로 가고 싶은지 내가 물어보고 싶은 장소를 다 넣을 수 있어요. 지하철역을 어떻게 가는지 좀 얘기해 주실래요? Can you tell me 또는 could you tell me how to get to the subway station? 무슨 식당의 이름을 얘기하면서 이 식당에 어떻게 가는지 좀 얘기해 주실래요? Can you tell me 또는 could you tell me how to get to Jenny's restaurant? Can you tell me 또는 could you tell me how to get to the 맥도날드 어떻게 갈 수 있는지 얘기해 주실래요? 이런 뜻 되겠죠. 자, 이어서 5번째가 바로 이 길묻기 패턴인데요. Could you tell me를 물론 사용해도 되지만 조금 더 직접적으로 제가 어떻게 하면 거기에 갈 수 있죠? How 의문사 사용해서 얘기할 수 있어요. How can I get to? 뒤에 장소 이렇게 얘기하면 조금 더 직접적인 길묻기가 된다고 생각하시면 됩니다. 제가 약국을 어떻게 하면 갈 수 있죠? How can I get to the drugstore? 제가 공항을 어떻게 하면 갈 수 있죠? 공항이 어디 있어요? How can I get to the airport? 그리고 여행 가면 꼭 필요한 말이 또 이거예요. 여기서 가장 가까운 스타벅스는 어딘가? 여기서 가장 가까운 슈퍼마켓은 어딘가? 가장 가까운은 close의 최상급 closest 아니면 near 단어도 있죠. 그래서 가까운 near, 근처의 near의 최상급 nearest를 쓰셔도 됩니다. 그래서 만들어 볼게요. 여기서 가장 가까운 스타벅스는 어디 있죠? How can I get to the nearest 또는 closest Starbucks. 여기서 가장 가까운 버스 정류장은 어디 있죠? 한번 만들어 볼까요? 버스 정류장은 버스 스탑인데요. How can I get to the nearest 또는 closest bus stop? 여기서 가장 가까운 마트는 어디나요? 마트는요, grocery store 들어보셨을 거예요. 우리가 흔히 식료품 가게라고 외우는 그 grocery store 같은 경우 정말 많이 쓰이는 필수 알고 계셔야 단어입니다. 우리 흔히 마트라고 하는 게 바로 grocery store인데요. 자, 만들어 볼게요. 여기서 가장 가까운 grocery store는 어딘가요? How can I get to the nearest 또는 closest grocery store? How can I get to the nearest grocery store? 이것보다 더 직접적으로 물어보고 싶으면 where is죠. 바빠요. 더 길게 얘기할 수가 없어요. 그러면 where is 패턴 쓰시면 됩니다. 기내에서 자리를 못 찾을 때 제 자리가 어디죠? Where is my seat? 제 자리가 어디예요? 제 가방 어딨어? 우리 그 짐은 luggage나 아니면 baggage라고 얘기하거든요. Where is my baggage? 화장실 어딨어요? Where is the toilet? 이렇게 얘기하실 수 있습니다. 네, 오늘 이렇게 해서 지금 당장 사용할 수 있는 해외여행 필수 영어 문장들 5가지 패턴으로 한번 알아봤는데요. 어떠셨나요, 여러분들? 이건 여러분들 정말 가서 필수적으로 알아야 될 표현들만 추린 거예요. 그러니까 여기 있는 표현들만큼은 반드시 여러 번 연습을 하셔서 해외여행 가시는 걸 추천드리겠습니다. 해외여행 영어 2탄입니다. 상황별로 준비했습니다. 어떤 상황에서 어떤 영어 문장들을 사용할 수 있는지 알려드리도록 하겠습니다. 공항에 갔어요. 가장 먼저 하는 게 뭐죠? 체크인이죠. 체크인 하고 싶어요. 영어로 어떻게 얘기하면 될까요? Check in please. 물론 이렇게 얘기해도 되지만 뭐뭐 하고 싶다. I would like to 사용하시면 돼요. I would like to check in please 또는 I'd like to check in please. 그럼 아마 직원이 May I see your passport? 이라고 얘기할 거예요. 여권 좀 보여주실 수 있으세요? 라는 뜻이죠. May I see you? 또는 Can I see you? 그리고 please가 있어도 되고 없어도 되고 중간에 들어가기도 합니다. May I please see your passport? May I please see your passport, sir? May I please see your passport, sir? Can I have? 라고도 하는데요. 이때 May I have your passport? 직역으로 내 패스포트를 가지겠다라는 뜻인가? 라고 해석하시면 안 되겠죠. Can I have your passport? Can I have your passport? 창가 자리 원하세요? 통로 자리 원하세요? 라고 아마 물어볼 거예요. Would you like a window seat or an aisle seat? 이때 창가 자리는 window seat, 통로 자리는 aisle seat이라고 하는데요. aisle이라고 읽으시면 안 되고 s는 소리가 안 나요. aisle이라고 읽으셔야 합니다. 한번 따라해 볼까요? aisle seat. Would you like a window or an aisle seat? Would you like a window or an aisle seat? 창가 자리로 해주세요. 만들어 볼게요. 하고 싶다, I'd like to 패턴 똑같이 사용하시면 돼요. 근데 이때 동사를 쓸 게 아니기 때문에 to는 필요 없습니다. I'd like a window seat, please. 네, 그럼 통로 쪽 자리로 해주세요. 영어로 어떻게 얘기하면 될까요? I'd like an aisle seat, please. I'd like an aisle seat,
please. 또는 can I have 패턴 쓰셔도 돼요. 제가 window seat 할 수 있을까요? Can I have a window seat? 제가 aisle seat 할 수 있을까요? Can I have an aisle seat, please? 자, 또 수화물 찾는 곳이 좀 헷갈릴 수 있잖아요. 이때 수화물 찾는 곳은 baggage claim이라고 얘기해요. I'm at the baggage claim. I'm at the baggage claim. 수화물 찾는 곳은 어디로 가야 하나요? 무엇이 어디 있나? Where is 패턴 쓰시면 되겠죠? Where is baggage claim? I'll see you at baggage claim. I'll see you at baggage claim. 또 하나 중요한 곳이 있어요. baggage claim만큼 중요한 게 또 면세점인데요. 면세점 어디 있나요? 영어로 어떻게 얘기하면 될까요? 면세점은 영어로 duty free shop이에요. duty가 의무라는 뜻인데 이때 세금을 낼 의무가 free, 없는 shop인 거죠. The duty free shop. The duty free shop. 면세점은 어디 있습니까? 영어로 한번 만들어 볼까요? Where duty free shop이 여러 개일 거 아니에요? 그래서 duty free shops 복수로 만들 거면 is가 아니라 are이 필요하겠죠? Where are duty free shops? Where are duty free shops? 비행기를 타러 가야 하는 터미널이나 게이트를 못 찾을 수도 있어요. 버스를 타는 곳이 버스 터미널인 것처럼 에어플레인을 타는 곳을 에어포트 터미널이라고 얘기를 해요. 예를 들어서 터미널 1번으로 가야 한다 했을 때 못 찾아요. 그럴 때 공항에 보면 층이 막 여러 개로 나눠져 있잖아요. 1번 터미널은 몇 층이 있나요? 뭐 이렇게 물어본다고 했을 때 이 몇 층은 영어로 what floor예요. What floor is terminal 1. 원 터미널이라고 하면 한 개의 터미널이라는 뜻이 되기 때문에 1번 터미널이라고 할 거면 터미널 1이라고 얘기하셔야 됩니다. 네, 이번엔 터미널까지 갔어요. 근데 그 다음에 게이트를 또 찾아야 하죠. 게이트가 되게 많잖아요. 내가 가야 할 게이트가 어디 있는지 물어봐야 하는 경우가 생길 수 있는데요. 게이트 7번은 어디 있나요? 영어로 어떻게 얘기하면 될까요? Where is? 이것도 7번 게이트라고 해서 7 게이트라고 하는 게 아니라 gate 7이라고 얘기를 하셔야 됩니다. 7 gate이라고 얘기하면 7개의 게이트가 되기 때문에 어색해요. 못 알아들을 수도 있고요. Where is gate 7? 또 반드시 알아둬야 할 단어가 바로 분실물 센터죠. 분실물 센터 영어로는 lost and found라고 얘기해요. lost, 잃어버렸다가 found, 찾았다라는 뜻이죠. 네, 분실물 센터 어디 있나요? 영어로 어떻게 얘기하면 될까요? Where is the lost and found? 라고 하시면 되겠죠. Where's the lost and found? Where's the lost and found? 이 모든 where is 구문을 다 how can I 버전으로 바꿔서 쓸 수 있어요. Where is 어디예요? 라고 물어볼 수도 있지만 제가 어떻게 갈 수 있을까요? 주어를 저로 잡을 수도 있죠. 그럴 땐 how can I 패턴으로 이용하셔도 됩니다. How can I get to 또는 How do I get to 패턴으로 얘기를 하셔도 돼요. 자, 그러면 이 패턴으로 한번 예문 한번 만들어 볼까요? 수화물 찾는 곳 제가 어떻게 하면 갈 수 있을까요? How do I get to baggage claim? How do I get to baggage claim? 면세점 어떻게 가요? How can I get to 또는 How do I get to duty free shops? How can I get to duty free shops? 7번 게이트 제가 어떻게 하면 갈 수 있을까요? How can I get to gate 7, please? 자, 모든 문장에 마지막 please를 붙여주시면 조금 더 공손한 표현이 됩니다. 자, 물론 이런 경우 없어야겠지만 가방을 잃어버렸을 수 있어요. 그때 영어로 어떻게 얘기하면 될까요? I lost, 나 잃어버렸어요. 내 짐을, my luggage. 러기지 대신해서 baggage 쓰셔도 되고 그냥 bag이나 suitcase라고 얘기하셔도 됩니다. The airline lost my luggage. The airline lost my luggage. 네, 우리가 흔히 캐리어라고 얘기하는데 사실 캐리어보단 suitcase 또는 luggage가 조금 더 자연스럽겠습니다. 제 짐을 못 찾겠어요. 이렇게 얘기할 수도 있죠. 제 짐을 못 찾겠어요. I can't find 내 짐 마찬가지로 my luggage, my suitcase, my bag 이라고 얘기하시면 됩니다. 자, 이제 나왔어요. 환전을 해야겠죠. 환전, 돈을 바꾸는 거, exchange money라고 하시면 되는데요. 자, 뭐뭐 하고 싶다. I'd like to 패턴 잘 기억하고 계시죠? 환전하고 싶은데요. I'd like to exchange money. 자, 이번에는 기내 영어 한번 보도록 할 거예요. 두 번째, 기내 영어. 탑승권을 보여달라고 얘기를 할 거예요. 탑승권은 영어로 티켓이 아니라 보딩 패스라고 얘기를 하는데요. 보딩이 이제 탑승이고 패스가 통과잖아요. 그래서 보딩 패스가 탑승을 통과하는 탑승권이 되겠습니다. 탑승권을 보여주시겠습니까? May I see your boarding pass? 또는 Can I see your boarding pass, please? May I see your boarding pass? May I see your boarding pass? 자, 이제 들어갔어요. 제 자리는 어디입니까? 영어로 어떻게 얘기하면 될까요? Where is my seat? 하시면 되겠죠. Where's my seat?
Where's my seat? 제가 제 자리를 찾고 있어요. 조금 더 돌려서 얘기를 하고 싶어요. 이번에도 주어를 저로 쓰고 싶어요. 그러면 I'm looking for my seat 이라고 하셔도 됩니다. I'm looking for 찾고 있는 중입니다. look for가 찾다죠. I'm looking for 찾고 있는 중입니다. my seat. I'm looking for my seat. Excuse me, I'm looking for my seat. 그렇게 갔어요. 근데 다른 사람이 앉아 있는 거예요. 그때 제 자리인데요. 영어로 어떻게 얘기하면 될까요? 물론 this is my seat 이라고도 얘기해도 되지만 이거는 약간 이거 내 자리야 이런 느낌 낼 수 있기 때문에 제 생각엔 그게 제 자리인 것 같은데요 라고 조금 돌려서 얘기 한번 해볼게요. 제 생각에는 내가 추측하건대 I guess 주어 동사 패턴 쓰시면 돼요. I guess this is my seat. 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 여기 자리 비었습니까? 이런 패턴도 정말 많이 필요하거든요. 여기 자리 있어요? 여기 자리 비었어요? 그때도 자리 this seat을 주어로 할 건데 이때 자리가 차지되어지다 take의 pp taken 쓰실 거예요. Is this seat taken? Is this seat taken? Is the seat taken? 자리를 바꾸고 싶을 수도 있어요. 혹시 여기 자리 좀 바꿔주실 수 있으세요? 라고도 얘기할 수 있잖아요. 그럴 때 어떻게 얘기하면 될까요? 이때는 매우 공손한 게 좋겠죠. Change your seat 이렇게 얘기하면 자리 바꿔 이런 느낌이라서 상당히 무례할 수 있어요. 그렇기 때문에 조금 공손하게 가야 돼요. Could you로 한번 해볼게요. Could you change your seat with me, please? Could you change your seat with me, please? Could you change your seat with me, please? 우리가 또는 승무원에게 통로 자리로 좀 제가 바꿀 수 있나? 뭐 비어 있어요. 그럴 때 제가 이쪽 자리를 좀 바꿀 수 있을까요? 뭐 창가 자리를 좀 바꿀 수 있을까요? 라고 얘기할 수도 있죠. 그러면 제가 할 수 있을까요? 패턴 쓰시면 돼요. Can I move? Can I move to a window seat? 그럼 통로 자리로 옮길 수 있을까요?는 영어로 어떻게 얘기하면 될까요? Can I move to an aisle seat? 라고 얘기하시면 되겠죠. Can I move to an aisle seat? 기내에서 음식이나 음료를 제공해주죠. 이렇게 물어볼 거예요. What would you like to drink? What would you like to drink? 무엇을 드시겠습니까? 또는 Would you like something to drink? Would you like something to drink? 뭐 마실 것 좀 드릴까요? 이런 표현이죠. 네, 그럴 때 커피 한 잔 주세요. 물 한 잔 주세요. 맥주 한 잔 주세요. 다양하게 영어로 얘기해 볼게요. 자, 똑같이 하고 싶다 I'd like to 패턴 쓰실게요. 맥주 한 잔, 물 한 잔, 명사이니까 to 빼버리고 I'd like 만 쓰시면 됩니다. I'd like a coffee, please. I'd like a beer, please. I'd like a water, please. I'd like a bottle of water, please. 또는 can I 패턴 쓰셔도 돼요. Can I have a coffee, please? Can I have an orange juice, please? 자, 드디어 호텔에 왔습니다. 세 번째, 호텔 영어. 자, 호텔에서도 마찬가지로 체크인을 가장 먼저 해야 하죠. 체크인 할게요. I'd like to check in, please. I'd like to check in, please. I'd like to check in, please. 자, 보통 해외여행 같은 경우 예약을 먼저 하고 가죠. 누구누구 이름으로 예약했습니다. 영어로 어떻게 얘기하면 될까요? 예약은 reservation. 제가 reservation을 갖고 있어요. 누구누구 이름으로요. I have a reservation under Jenny. 제니라는 이름으로 예약을 갖고 있습니다. 제니 이름으로 예약했습니다. 체크인 시간이 조금 애매해요. 그래서 지금 체크인 할 수 있나요? 라고 물어볼 땐 Can I 쓰시면 되겠죠? Can I check in now? Can I check in now? 체크인 시간보다 좀 일찍 도착을 했어요. 조금 일찍 체크인 가능하나요? 방이 준비가 되어 있으면 일찍 체크인이 가능한 경우도 있잖아요. 얼리 체크인 혹시 가능한가요? 영어로 어떻게 얘기하면 될까요? Can I check in early? 라고 하셔도 되지만 이런 경우는 가능한가요? 뭔가 혹시나 조심스럽게 뭔가 부탁을 하려고 할 땐 그게 될지 궁금합니다. 이 패턴으로 가시면 굉장히 자연스럽습니다. I was wondering if I could. 많이 들어보셨을 거예요. I was wondering. 궁금했습니다. If I could. 내가 이걸 할 수 있는지. wonder가 궁금하다라는 뜻이거든요. I was wondering if I could. 하게 되면 제가 그게 가능할지 좀 궁금합니다. 혹시 가능할까요? 라는 느낌을 낼 수 있습니다. 정말 자주 쓰이니까 I was wondering if I could. 통째로 입에 붙여놓으시면 정말 요긴하게 쓸 수 있을 거예요. 다시 한번 만들어 볼게요. 얼리 체크인 혹시 가능한가요? I was wondering if I could
check-in early. 체크아웃을 조금 늦게 하는 건 late check-out이라고 하는데 원래는 이제 미리 예약을 해야 하지만 갑작스럽게 이거 조금 가능할까요? 라고 물어봐야 될 상황이 있죠. 네, 똑같습니다. 혹시 가능한가요? I was wondering if I could check out late. early check-in이 안 되는 경우 짐을 좀 맡길 수 있냐고 물어보는 경우가 많은데요. 짐을 좀 맡기다는 leave 쓰시면 돼요. 자, 짐 좀 맡길 수 있을까요? 자, 여기 짐 좀 맡길 수 있을까요? 또는 여기 짐 좀 놔둘 수 있을까요? Can I leave my baggage here? 우리 또 방의 컨디션이 되게 중요하잖아요. 컨디션 중에 뷰가 또 굉장히 중요한데요. 이 뷰, 어떤 뷰인지 물어볼 수도 있잖아요. 네, 영어로 어떻게 얘기하면 될까요? How is the view from the room? 그 방의 뷰가 어떻습니까? 예를 들어서 시티 뷰로 해주세요. 오션 뷰로 해주세요. I'd like ocean view. I'd like city view라고 얘기하시면 됩니다. 자, 방이 마음에 안 들어요. 방 좀 바꿔주실 수 있으세요? 영어로 어떻게 얘기하면 될까요? 간단해요. Can I change my room? 이것도 굉장히 중요해요. Wi-Fi. 와이파이 사용할 수 있을까요? 영어로 어떻게 얘기하면 될까요? Can I use Wi-Fi? 와이파이 비번도 꼭 물어봐야 되잖아요. 자, 그때 말해줄 수 있으세요? 패턴 써볼까요? Could you tell me? 또는 Can you tell me? Can you tell me the Wi-Fi password? Can you tell me the Wi-Fi password? 라고 물어보시면 됩니다. 또 짐을 방으로 올려주실 수 있으세요? 이런 부탁을 할 수도 있거든요. 그때도 해주실래요? Can you 패턴 쓰시면 돼요. Can you move my luggage to my room? Can you move my luggage to my room? 자, 그리고 체크아웃 시간이 또 궁금할 수도 있어요. 체크아웃 시간 어떻게 돼요? 영어로 어떻게 얘기하면 될까요? When is the checkout time? 해외여행에서 지금 당장 바로 쓸 수 있는 상황별 해외여행 영어 필수 영어 문장 2탄 식당에서 지금 바로 시작합니다. 식당에 가기 전에 미리 예약을 하고 가는 경우가 종종 있죠. 예약 좀 할 수 있을까요? 전화로든 아니면 가서든 미리 예약을 하는 경우 제가 예약 좀 하고 싶은데요. 영어로 어떻게 얘기하면 될까요? 예약은 reservation이죠. 예약하다는 예약을 만들다. make a reservation이라고 얘기하시면 됩니다. 예약하고 싶은데요. 영어로 어떻게 얘기하면 될까요? I want to 보다는 I would like to 줄여 I'd like to I'd like to make a reservation 이라고 얘기하시는 게 훨씬 더 좋겠죠. I'd like to make a reservation, please. Yeah, I'd like to make reservations for two. Okay, hi. I'd like to make a reservation. 자, 좀 더 구체적으로 인원과 시간까지 얘기를 하고 싶어요. 그러면 뒤에 붙이시면 돼요. 오늘 저녁 6시에 3명 예약하고 싶습니다. 자, 영어로 만들어 볼까요? I'd like to make a reservation for 3 at 6 tonight. 자, 인원 앞에 for를 써서 표현해 주시고 시간 앞엔 at을 써서 표현해 주시면 되겠습니다. 예약을 하지 않은 상황에서 바로 식당에 갔을 때 3명 자리 있나요? 영어로 어떻게 얘기하면 될까요? Do you have a table for 3? 그럼 예약하셨나요? 라고 물어볼 수 있어요. 예약하셨나요는 예약을 가지고 있으세요? Do you have a reservation? Do you have a reservation, ladies? Do you have a reservation? 만약에 예약을 했어요. 네, 누구누구 이름으로 예약했습니다는 I have a reservation 다음에 under를 쓰고 그 뒤에 이름을 붙이시면 됩니다. I have a reservation under Jenny. I have a reservation under Jenny. Have a reservation? We have a reservation. 자, 만약에 예약을 안 한 상황일 수 있어요. 기다려야 하는 경우가 생길 수 있는데요. 네, 이때 얼마나 기다려야 되나요?는 영어로 어떻게 얘기하면 될까요? 물론 직역을 해서 How long do I have to wait? How long should I wait? 이렇게도 표현할 수 있겠지만 웨이팅이 얼마나 되죠? How long is the wait? 이렇게 표현하시는 게 조금 더 좋겠습니다. How long is the wait? Dude, how long is the wait? 한국 식당에서도 마찬가지죠. 항상 일행이 몇 분이세요? 라고 물어봅니다. 이때 영어로 물론 how many people 이라고 얘기해도 되지만 보통은 how many in your party 라고 얘기를 많이 합니다. How many in your party? 여기서 파티는 우리가 좋아하는 그 생일 파티 할 때 그 파티가 아니라 파티원 구함 할 때 그 파티 일원이라는 뜻의 파티가 되겠습니다. How many in your party? 또는 줄여서 그냥 how many라고도 얘기합니다. How many in your party? How many in your party? How many in your party? 자, 대답은 간단히 숫자만 얘기하셔도 되고요. 3 또는 4. Party of 3, party of 4라고 얘기하셔도 됩니다. Party of 3 for 12. Party of 2. 자, 이제 식당에 들어갔어요. 주문을 하려면 메뉴판을 봐야겠죠? 이때 메뉴판은 영어로 메뉴 보드가 아니라 메뉴라고 하시면 됩니다. 메뉴판 좀 주시겠어요? 영어로 어떻게 얘기하면 될까요? Can you give me the menu? 또는 could you 쓰셔도 되겠죠? Could you give me the menu? 제가 메뉴판 좀 볼 수 있을까요? 라고 표현할 수도 있잖아요. 그때 Can I see the menu? See a bar menu? Can I see a menu? Hi,
Can I see a menu, please? 그러면 server가 메뉴판을 갖다 줄 거예요. 그리고 여기서 server는 제공하다, 서비스하다, serve에 R이 붙어서 server가 됐고 제공해주는 사람, 서비스를 해주는 사람이라는 뜻이에요. 메뉴판을 이렇게 주면서 here you go. 그리고 이렇게 얘기할 거예요. When you're ready, let me know. 준비되시면 알려주세요. 이런 뜻이죠. 오늘 준비가 돼서 저기요 라고 불러야 되는 상황이에요. 그때 hey 이렇게 얘기하지 마시고 excuse me 라고 얘기하시면 돼요. Excuse me, 지금 주문해도 될까요? Can I order now? 또는 우리잖아요. 그러면 can we를 쓰셔도 됩니다. Can you order now? 아니면 먼저 와서 물어볼 수 있죠. 서버가 와서 주문할 준비 되셨습니까? Are you ready to order? Are you ready to order? Are you ready to order? 또는 May I take your order? May I take your order? May I take your order? 자, 만약에 아직 결정을 못한 상황이에요. 그러면 We're not ready yet. 우리 아직 준비가 안 됐어요. We're not ready yet. I'm not ready yet. I'm not ready yet. 또는 아직 결정하지 못해서 그 직역 그대로 I haven't decided yet 또는 We haven't decided yet 이라고 얘기하셔도 됩니다. Haven't decided yet. Haven't decided yet. Stop pressuring me. 시간 좀 조금만 더 주시겠어요? 제가 시간을 조금 더 가져도 될까요? Can I have a few more minutes? Can we have a few more minutes? More minutes 더 많은 시간. A few 약간. 조금 더 약간의 시간을 조금 더 가져도 될까요? 조금 더 보고 말씀 드려도 될까요? A few 대신에 a couple of도 많이 씁니다. 뭐 약간 이런 느낌 낼 수 있어요. 약간, 조금이란 뜻이 있어요. Can we have a couple more minutes? 주문을 할 거예요. 이제 준비가 됐어요. 네, 이때 주문하고 싶습니다. 물론 I like to 패턴 쓰셔도 되지만 Can I have menu? Could I have menu? 또는 I will have menu 이름 이런 표현을 많이 써요. 자, 만약에 카페예요. 아이스 바닐라 라떼 하나 할게요. to보단 Can I have? Can I get? Can I get an iced vanilla latte? Can I get an iced vanilla latte, please? 자, 만약에 식당이에요? 그럼 일단은 뭐 물 좀 주세요 이런 말 많이 할 것 같죠? 물 좀 주세요. 제가 물 좀 먹을 수 있을까요? Can I have? 또는 Could I get some water, please? Can I get some water? Can I get some water, Bobby? 자, 이제 주문을 해요. 주문을 할 때 버거 하나 주세요. Could I get a burger? Could I get a burger, please? Hey, can I get a burger? 그러니까 친구랑 같이 갔는데 친구가 뭘 시켰고 저도 같은 걸로 주세요. 뭐 이렇게 얘기할 수도 있죠. 그때는 make it two. 두 개로 만들어주세요. 또는 I'll have the same one. 저 같은 걸로 먹을게요. 그리고 패스트푸드점 같은 경우는 여기서 먹을지 가져가실지 반드시 물어보는데요. 자, 여기서 먹고 가는 거, 매장에서 먹고 가는 걸 영어로 for here라고 하고요. 가져가는 건 takeout이나 takeaway로 보통 많이 알고 계시지만 to go입니다. to go. For here or to go 라고 많이 물어보죠. 드시고 가실까요? 아니면 가져가시나요? For here or to go? For here or to go? For here to go. To go, please. 대답 어떻게 하면 될까요? 먹고 갈 거면 for here라고 얘기하시면 되고 가져갑니다는 영어로 to go라고 얘기하시면 되겠죠. 결정을 못하겠어요. 저는 개인적으로 정말 결정을 잘 못하거든요. 이렇게 물어봅니다. What do you recommend? 뭘 추천하고 싶으세요? Could you recommend? 추천 좀 해주시겠어요? Can you recommend 이렇게도 물어볼 수 있죠. 여기 뭐가 맛있어요? What's good here? What's good here? What's good here? 음식이 맛있다고 할 때 보통 우리는 맛있는 delicious를 많이 떠올리잖아요. 네, 그치만 good이라고 하는 형용사로 훨씬 더 많이 씁니다. 이거 정말 맛있네요. This is really good. This is really good. This is really good, Marge. 저거 되게 맛있어 보여요. That looks good. 굿을 훨씬 더 많이 씁니다. 서버의 추천을 받았어요. 그래서 저 그럼 그걸로 할게요. 영어로 어떻게 얘기하면 될까요? 뭐뭐로 할게요. I'll have 많이 쓴다고 말씀드렸죠? I'll have that. 그럼 저 그거 할게요. 당신이 말해준 그건 that으로 표현할 수 있겠는데요. I'll have that. 네, 그걸로 할게요. 또는 여기서 또 굉장히 많이 쓰는 원어민적인 표현이 하나가 있는데 go with. I will go with this. 나는 그것과 함께 간다라는 뜻이 아니라 go with가 선택하다, 그걸로 한다. 뭐 이런 뜻이 있거든요. 그래서 I will go with this 하게 되면 저 그걸로 할게요 라는 뜻을 낼 수 있습니다. 왜 우리말로도 나 그걸로 할게라고도 하지만 그걸로 가자 이런 말도 하잖아요. 그런 느낌이라고 생각하시면 됩니다. 자, 주문이 이제 끝났어요. 마지막으로 꼭 이렇게 물어볼 거예요. Anything else? 더 필요한 건 없으신가요? Anything else? No. 이렇게 얘기하기보다는 그게 답니다. That's it. That's it. That's it. 또는 That's all. That's all. That's all. 그리고 식사를 시작했어요. 네, 식사 중간중간에 요구사항들이 있을 수 있죠. 네, 그럴 때 뭐뭐 좀 더 주실 수 있으세요? 네, 뭐뭐 좀 더 갖다 주세요. 추가해, 여분의 단어, extra라는 단어를 사용하시면 되는데 앞접시 좀 더 주시겠어요? 얘기하고 싶어요. 그때 Can I have extra plate? 플레이트가 접시죠. 근데 만약에 이제 좀 이렇게 오목한 볼이 필요해요. 그러면 Can I have extra bowls라고 얘기하시면 됩니다.
포크 좀 더 주시겠어요는 영어로 어떻게 하면 될까요? Can we have 또는 Can I have extra purse? 라고 하시면 되겠죠. 자, 식사를 이제 마쳤어요. 계산서 좀 주세요. 이때 계산서는 영어로 check나 아니면 bill이라고 얘기하시면 돼요. 계산서 좀 주시겠어요? 는 영어로 Can I get the check, please? Can I just get the check? Can I get the check? 또는 그냥 짧게 check, please. Check, please. Check, please. 또는 bill, please 라고 얘기하셔도 됩니다. 자, 그리고 여러분들 이것만은 우리 꼭 알고 가요. 영어로 complain 하기. 불만사항이 있는데 이놈의 영어 울렁증 때문에 에이 그냥 기다리자 그냥. 네, 이런 경우가 종종 생기죠. 네, 그래서 준비했습니다. 뭔가 불만사항이 생겼어요. Excuse me? complain. 뭔가 불만사항을 얘기할 때는 불편한 이야기일 수 있으니 저 혹시 죄송한데 이런 말로 시작하시는 게 좋겠죠. I'm sorry to bother you, but 으로 시작하시면 돼요. 근데 I'm sorry to bother. 이 bother는 괴롭히다라는 뜻이죠. 그러니까 당신을 괴롭혀서 미안합니다. 저 좀 미안한데요. 죄송한데요. I'm sorry to bother you, but 내 불만사항을 얘기하시면 돼요. Sorry to bother you, but 자, 예를 들어서 고기가 좀 덜 익은 것 같아요. This meat is undercooked. cook 조리하다죠. 근데 cooked 하면 조리된, 요리된. under 아래. 그러니까 뭔가 조금 부족하게 조리가 된 거죠. 그래서 덜 익은이라는 표현이 됩니다. This is undercooked. 이거 좀 덜 익은 것 같아요. This brisket looks very undercooked. This brisket looks very undercooked. 반대로 너무 많이 익었어요. 스테이크를 미디움으로 주문했는데 너무 많이 익어서 온 거예요. 그땐 overcooked라는 표현 쓰시면 되겠죠. 스테이크가 너무 많이 익었어요. This steak is overcooked. Oh, this is so overcooked. Your rice was overcooked. 탔어요. 탄 건 태우다 burn에 과거분사 burnt를 쓰실 거예요. This is burnt. 이거 탔어요. That's bird. That's bird. 이거 너무 많이 탔어요. This is too burnt. 탄산 같은 게 빠져서 오는 경우가 종종 있는데요. 이때 탄산음료는 soda라고 얘기하실 수 있어요. This soda is flat. flat이 왜 평평하니라는 뜻이잖아요. 그래서 평평해요. This soda is flat. 탄산이 빠진 것 같아요. 라는 느낌 낼 수 있습니다. Yes, my soda's flat. Yes, my soda's flat. 그리고 이거 굉장히 기일비재한 일인데요. 주문한 요리가 나오질 않아. 주문한 지 30분 지났어요. 주문한 지 꽤 지났어요. 영어로 어떻게 얘기하면 될까요? It has been 이러면 시간이 지나 왔다 이런 표현이거든요. It has been 줄여 it's been. It's been 30 minutes. 30분 지났어요. Since I get my order 이러면 since는 이후로란 뜻이거든요. I get my order. 내가 주문을 준 이후로 또는 내가 기다렸어요. 이렇게도 표현할 수 있겠죠. 이땐 주어가 내가 될 거고 I've been waiting for our food 또는 my food for 30 minutes 30분을째 기다리고 있어. But 음식을 아직 못 받았어요. I haven't received my food. 아무것도 아직 못 받았어요. I haven't received anything yet. 이때도 과거서부터 지금까지 아직 못 받아온 거기 때문에 현재 완료 시제 써주시면 돼요. I haven't received. receive가 받다란 뜻이죠. I haven't received anything. 그 어떤 것 yet. 아직 확인 좀 해주시겠어요? Could you check? 라고 하셔야 됩니다. 네, 주문 좀 확인해 주시겠어요? 라는 의미가 되겠죠. 자, 그리고 또 그럼 얼마나 더 기다려야 돼요? 더 기다려야 하는 거기 때문에 how long 말고 how longer. long에 er를 붙여 더 길게라는 표현을 쓸 거예요. Do you know how much longer it will take? take가 시간이 걸리다는 뜻이 또 이런 경우도 있어요. 내가 음식을 받았는데 내가 주문한 음식이 아닌 것 같아요. 네, 그때도 아이고 그냥 먹자. 이게 아니라 I did order this. 제가 이거 주문 안 했는데요. 라고 반드시 얘기를 하셔야 됩니다. I didn't order this. I didn't order this. This is not what I ordered. 조금 더 부드럽게 얘기하고 싶으면 긴가민가 해요. 그러면 제 생각엔 제가 주문한 음식이 아닌 것 같아요. 조금 더 완곡하게 표현해볼까요? I don't think 전 그렇게 생각하지 않아요. This is what I ordered. This is what I ordered. 제가 주문한 것이 I don't think 아닌 것 같은데요. 네, 이런 식으로 여러분들 몇 가지 불만 상황을 표현하는 문장들 반드시 연습하셔가지고 영어 울렁증 때문에 내 불만을 표현하는 일이 없으시길 바랍니다. 다음 영상에서는 쇼핑할 때 필요한 영어 필수 문장들도 정리해드리겠습니다. 오늘은 쇼핑 영어, 해외여행 가서 쇼핑할 때 필요한 필수 영어 문장 정리해드릴게요. Without further ado, let's get started. 상점에 딱 들어가면 직원이 이렇게 물어보겠죠. 무엇을 도와드릴까요? 자, 영어로 어떻게 얘기하면 될까요? 여기서 제가 퀴즈 하나 내볼게요. 무엇을 도와드릴까요?
영어로 How can I help you? What can I help you? 하나는 맞고 하나는 틀렸습니다. 어떤 게 맞는 표현일까요? How can I help you가 맞는 표현이에요. 또는 How may I help you? 라고 하셔도 됩니다. 무엇, what을 써야 할 것 같지만 네, 여기서는 how가 맞습니다. How may I help you? How can I help you? How can I help you? 자, 여러분들 기억해 주세요. what을 쓰려면 반드시 빈자리가 있어야 돼요. What can I help you with? what은 명사이기 때문에 이렇게 전치사를 마지막에 붙여서 억지로 빈자리를 만들어 주셔야 합니다. What can I help you with? 또는 What can I do for you? 이때 do 뒤에 목적어 자리를 일부러 비워서 네, what을 써줄 수 있습니다. What can I do for you? 또는 What can I help you with? What can I do for you? What can I do for you? What can I do for you? What can I help you with? What can I help you with? 자, 또는 직원이 이렇게도 물어볼 수 있어요. 네, 특별히 찾고 계신 물건이 있나요? 네, 이렇게 많이 물어보죠. 자, 영어로는 Are you looking for anything in particular? 여기서 look for는 찾다. 그리고 in particular 하게 되면 특별히 라는 뜻이랍니다. Are you looking for something in particular? Looking for anything in particular? You looking for anything in particular? Are you looking for anything in particular? Yes. 그때 우리 보통 뭐라고 얘기하죠? 그냥 둘러보고 있어요. 그냥 구경하고 있어요. 이렇게 보통 얘기 많이 하죠? 자, 영어로 어떻게 얘기하면 될까요? 둘러보는 건 look around. look 보는 건데 around 주변을 보는 거죠. 지금 둘러보고 있어요. I am looking around. 우리는 그냥 여기 둘러보고 있어요. We're just looking around. look around 둘러보다. look for는 찾다. 헷갈리시면 안 되겠죠? I'm just looking around. We're just looking around. $40 just to look around. 자, 그리고 이때 just를 넣게 되면 조금 캐주얼한 느낌이 될 수 있어요. 우리 그냥 단지 그냥 구경하고 있어요. 이때 그 그냥이란 느낌을 이 just가 낼 수 있어요. 네, 또는 이렇게도 얘기할 수 있어요. I'm just browsing. I'm just browsing. 자, browse도 look around처럼 둘러보다 라는 뜻이 있는데요. I'm just browsing 하게 되면 그냥 구경하고 있어요. 그냥 둘러보고 있어요. 라는 느낌 낼 수 있어요. Browsing. I'm just browsing. Just browsing, thank you. 둘러보고 올게요. 이런 말도 많이 쓰잖아요. 네, 좀 둘러보고 다시 올게요. 또는 구경하고 올게요. 네, 이건 또 영어로 어떻게 얘기할까요? 둘러보다 마찬가지로 look around 사용하시면 되는데요. 내가 둘러볼 거예요. 그리고 다시 돌아올게요. 이렇게 접근하시면 되겠죠? I will look around and come back. 또는 I will come back after looking around. 네, 라고 말하시고 반드시 꼭 돌아와야 되는 건 아니에요. 아시죠? 천천히 둘러보세요. 이런 말 쓰잖아요. 네, 이때는 천천히 둘러보다 직역해서 look around slowly 라고 하시면 안 되고 당신만의 시간을 가지세요. Take your time 이라고 얘기하시면 됩니다. Take your time. Take your time. Please, take your time, take your time. I'm just looking around. Take your time. 쇼핑할 때가 아니더라도 천천히 해요. 서두르지 않으셔도 됩니다. 그럴 때도 take your time 이라고 일상생활에서도 정말 많이 사용하는 표현입니다. 자, 그리고 이런 말을 덧붙일 수 있어요. 도움이 필요하시면 말씀해주세요. 자, 영어로 어떻게 얘기하면 될까요? 당신의 도움이 필요하시면 if you need any help 또는 if you need anything, let me know. 알려주세요. Let me know. If you need anything, let me know. Let me know if you need any help. 그냥 둘러보기만 하는 쇼핑을 우리 보통 아이 쇼핑이라고 얘기하잖아요. 여러분들 그럼 아이 쇼핑은 영어로 아이 쇼핑일까요? 아이 쇼핑은 콩글리시예요. 아이 쇼핑하게 되면 눈 쇼핑이 되기 때문에 정말 둘러보기만 하는 그런 쇼핑은 윈도우 쇼핑이라고 합니다. The window shopping's always free. 자, 다시 상황으로 들어가서 혹시 찾고 있는 물건이 있을 수 있잖아요. 그러면 이렇게 물어보시면 돼요. 아까 무언가를 찾다, 영어로 어떻게 했죠? look for라고 했었죠? 자, 무언가를 정말 사고 싶어서 찾고 있는 중이라면 I'm looking for 물건 얘기하시면 돼요. I'm looking for a skirt. 저 치마를 조금 보고 싶은데요. Can I help you with something? Yes, I'm looking for a skirt. 저 원피스를 좀 보고 싶은데요. I'm looking for a 원피스라고 하시면 안 되고 네, 원피스도 콩글리시예요. 이때 그냥 dress라고 얘기하시면 됩니다. I'm looking for a dress. 자, 그러면 이제 점원이 over there 이쪽에 있습니다. 아니면 옷을 막 보여주겠죠. 그때 이제 별로 마음에 안 들 수도 있잖아요. 다른 거 좀 보여주시면 안 될까요? 영어로 어떻게 얘기하면 될까요? 해주세요는 당신이 주어져. 그래서 can I 말고 can you 또는 could you show me another one? Could you show me another one? 마음에 들었어요? 네, 제가 입어봐도 되나요? 이렇게 물어보죠. 그때 입어보다
영어로 어떻게 얘기하면 될까요? 이따가 wear 또는 put on이니까 이때도 can I wear? Can I put on? 이라고 하면 될까요? 입다랑 입어보다는 달라요. 내가 입고 있는 건 I'm wearing, putting on이 맞지만 입어보는 건 시도하다 try 동사 쓰셔야 돼요. 제가 입어봐도 되나요? 영어로 Can I try it on? 입는 거니까 뭔가의 면에 붙을 때 쓰는 전치사 on이 어울립니다. Can I try it on? Can I try it on? 또는 이거 입어봐도 될까요? Can I try this on? Can I try this on, please? 저거 한번 입어봐도 될까요? 영어로 어떻게 얘기하면 될까? Can I try that on? 하시면 되겠죠. 또는 한번 입어보시는 게 어때요? 이렇게 권할 수도 있죠. 네, 이때 해보시는 게 어때요는 Why don't you로 시작하시면 돼요. 입어보시는 게 어때요? Why don't you try it on? 같이 간 친구에게 야 이거 입어보는 거 어때? 입어봐. Why don't you try it on? Why don't you try this on? Why don't you try it on? Why don't you try that on? Why don't you try that on? 옷뿐만 아니라 신발, 액세서리 이런 거에 다 쓸 수 있어요. 제가 이 선글라스 한번 써봐도 될까요? Can I try these sunglasses on? 또는 Can I try on these sunglasses? 안경이나 선글라스 같은 경우는 항상 복수명사로 존재하고요. 그래서 this가 아니라 these. 선글라스 아니고 sunglasses라고 해주셔야 합니다. 자, 피팅룸에서 옷을 입어보겠죠. 피팅룸 어디 있나요? Where is the fitting room? Where is the fitting room? 자, 다 옷을 입고 왔어요. 그때 친구한테 물어보는 거죠. How do I look? 나 어때? How do I look? How'd I look? 잘 어울린다. 영어로 어떻게 얘기하면 될까요? 어울리다, match 이런 단어 써야 될 것 같지만 가볍게 이렇게 얘기하시면 돼요. 그것이 너에게 있으니 보기 좋다. 이렇게 접근할 거예요. It looks good on you. It looks good on you. Looks good on you. It looks good on you. It looks great on you. It looks great on you. That looks great on you. 자, 아까 입어본다고 했을 때도 옷이 몸에 닿는 느낌, on, 뭔가 붙는 느낌의 전치사 on을 썼죠? 똑같아요. It's good on you. 전치사 on을 써주시면 됩니다. 자, 또 언제 전치사 이 on을 쓰냐면요. 세일인가요? 이렇게 표현할 때도 이 on 전치사를 쓸 건데요. 이거 세일인가요? 영어로 Is this sale? 이렇게 하시면 안 돼요. Is this sale? 이러면 이것은 세일이라는 것입니까? 라는 뜻이라 좀 어색하고요. 세일 중입니까? 할인 중입니까? 이때 전치사 on을 쓰는 거죠. Is this on sale? 네, 할인도 몇 퍼센트 off라고 하는 그 스티커가 딱 붙어있는 느낌이라고 생각하시면 안 까먹겠죠? 이거 세일하고 있어요. 영어로 어떻게 얘기하면 될까요? This is on sale. 이거 다 세일 중인가요? Is everything on sale? Is everything on sale? 저거 세일하나요? 저것도 세일인가요? Is that on sale? It's on sale? 자, 입어봤는데 사이즈가 안 맞을 수 있어요. 또는 컬러가 마음에 안 들 수도 있죠. 이거 다른 사이즈 없나요? 이거 다른 컬러 없나요? 영어로 어떻게 얘기하면 될까요? 있어요 라고 물어보고 싶어서 there is의 의문문 is there 또는 are there를 생각하기 쉽지만 당신의 가게가 그걸 가지고 있습니까? 이렇게 접근하셔야 돼요. Do you have? 라고 물어보는 게 자연스럽습니다. 이거 좀 더 큰 사이즈 있나요? Do you have this in a larger size? 큰이 large, 더 큰은 larger 6급으로 만들어줄게요. 이때 전치사 in 반드시 붙여주셔야 됩니다. 이때도 마찬가지로 Do you have large size? 이렇게 얘기하기보다는 전치사 in 붙여서 어떤 물건의 large size를 원하는지도 얘기해주면서 Do you have this in a larger size? 이거 조금 더 작은 사이즈 있나요? 영어로 어떻게 얘기하면 될까요? Do you have this in a smaller size? Do you have this in a smaller size? Do you have this in a smaller size? 자, 색상을 물어볼 때도 같은 패턴이에요. 이거 다른 컬러 있나요? Do you have this in another color? 만약에 이게 색을 지정해서 물어보고 싶어요. 이거 검정색 있나요? Do you have this in black? 블랙 컬러 아니고 black. 이때도 전치사 in 반드시 붙여주세요. 자, 이것만큼 또 슬픈 일이 없어요. 품절입니다. 영어로 어떻게 얘기하면 될까요? 우리 그거 다 팔렸어요. We're sold out. We're sold out! We're sold out. We're almost totally sold out. 자, 또는 우리가 재고가 없다 이런 말도 쓰잖아요. 이때 재고가 영어로 stock인데 재고가 없어요. It's out of stock 이라고 얘기합니다. But I'm afraid we're out of stock. 자, 마지막으로 이제 계산을 한번 해볼 건데요. 가격을 물어보는 거 많이들 아실 거예요. 근데 우리가 많이 하는 실수가 하나 있어요. How much? 이렇게만 얘기를 한다는 거죠. 의도치 않게 무례하게 볼 수 있거든요. How much is this? How much is it? How much is it? How much is it? How much are these?
How much are these? How much are they? 이런 식으로 full sentence로 물어봐 주셔야 돼요. 이렇게도 한번 표현해 볼게요. How much do I owe you? 이때 ow는 빚지다라는 뜻인데 이걸 직역하게 되면 내가 너한테 얼마나 빚지는 거죠? 라는 뜻이지만 그냥 가볍게 제가 얼마 드리면 되죠? 의 의미라고 생각하시면 돼요. How much do I owe you? How much do I owe you? How much do I owe you? 자, 살게요. 그걸로 할게요. 살게요. 영어로 어떻게 얘기하면 될까요? I will take it. I will have it. I will buy this. 네, 다양하게 얘기할 수 있겠죠? I will buy it. 이걸로 갈게요. 저 이걸로 갑시다. 네, 이럴 때 또 쓸 수 있는 표현이 go with. I will go with this. 이렇게 표현하셔도 됩니다. 자, 여러분들 정말 중요한 부분이에요. 계산을 한번 해볼 건데요. 현금, 카드. 보통 이렇게 계산을 하죠. 현금은 영어로 어떻게 얘기하면 돼요? cash. 카드는 보통 이제 신용카드니까 credit card라고 얘기하시면 돼요. 현금으로 계산할 수 있을까요? 영어로 어떻게 얘기하면 될까요? Can I pay? Can I pay in cash? Yes, can I pay cash? 현금으로 지불할게요. I will pay in cash. 이때도 전치사 in 쓸 거고 크레딧 카드는 with 전치사 쓸 거예요. 그래서 카드 되나요? 뭐 이렇게도 많이 물어보죠. 이때 Do you take credit cards? 이렇게 물어보시면 되고 Do you take credit cards? Do you take credit cards? 카드로 지불할게요는 영어로 I will pay with credit card 정도로 얘기하시면 되겠죠. 자, 오늘 이렇게 해서 해외여행 가서 쇼핑할 때 쓸 수 있는 영어 필수 문장들 알아봤는데요. 자, 여러분들 어떠셨나요? 여행 가기 전에 반드시 여기 있는 문장만큼은 많이 연습해서 꼭 바가지 쓰는 일 없도록 하셨으면 좋겠고요. 네, 다음에 더 재미있고 유익한 내용으로 돌아오겠습니다. 네, 시청해주셔서 고맙습니다. Thank you for watching. See you next time. Bye bye.